Hello student, myself Ujjwala Deshmukh. Today we discuss about experiment. Alfred Hershey and Martha Chase in 1952 finally proved that DNA is genetic material, not RNA and protein. They work with viruses, those viruses that infect bacteria called bacteriophages. There are various types of viruses. Those viruses which infect animals, which infect human being, which infect plants, but those viruses which infect bacteria, that viruses called bacteriophages. Viruses which are composed of DNA and protein. Viruses when enter into the bacteria and show the multiplication, that viruses which are link between living and non-living thing. व्हायरसेस जे आहेत, असे व्हायरस जे बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करतात त्या व्हायरसेसला बॅक्टेरियोफेजेस म्हणतात. व्हेन व्हायरसेस एंटर इनटू द बॅक्टेरिया or when viruses enter into the host cell, they show the rapidly multiplication. जलद गतीने भरपूर प्रमाणामध्ये त्यांच्या प्रजाती तयार करतात तेव्हा ते कोणत्याही होस्ट सेलमध्ये एंटर करतात. परंतु ज्यावेळेस ते होस्ट सेलमध्ये एंटर करत नाहीत, दे डिड नॉट एंटर इनटू द होस्ट सेल, दे शो द नॉन लिव्हिंग प्रॉपर्टी. That's why it is called, viruses called the link between living and non-living thing. Hershey and Chase, which from this experiment, they show the transduction principle. What is the transduction principle? Viruses when infect bacteria, then these viruses transfer the DNA of that infected bacteria from another bacteria. That means here in bacteria transfer the foreign DNA with the help of bacteriophages called transduction. बॅक्टेरियल सेलमध्ये व्हायरसेसच्या मदतीने ज्यावेळेस फॉरेन DNA इन्सर्ट केला जातो त्या प्रिन्सिपलला किंवा त्याला ट्रान्सडक्शन असं म्हणतात. इट इज अ इन्सर्शन ऑफ फॉरेन DNA इनटू द बॅक्टेरियल सेल विथ द हेल्प ऑफ बॅक्टेरियोफेजेस कॉल्ड ट्रान्सडक्शन. Hershey and Chase for their experiment here, they use E. coli bacteria because E. coli bacteria, which is the E. coli bacteria which common bacterium and which made easily or which culture easily, that's why they use the E. coli bacteria. They use also radioisotope. They use radioisotope, two types of radioisotope, that is S35 radioisotope and P32 radioisotope. Why they use only these two types of radioisotope? Because S35 sulfur isotope which radioactive only protein, not DNA, and P32 phosphorus which radioactive only DNA, not protein. That's why they use only these two types of radioisotope. Here the question will be asked that radioisotope नायट्रोजन म्हणजे रेडिओआयसोटोप नायट्रोजनचा किंवा रेडिओएक्टिव्ह नायट्रोजनचा का वापर केला नाही? बिकॉज हिअर नायट्रोजन इज द कंपोनंट ऑफ प्रोटीन अँड DNA also. That's why nitrogen is not used for this experiment. Used two types of isotope, that is the S35 and P32. When this radioactivity insert into the viruses, ज्यावेळेस ही रेडिओएक्टिव्हिटी व्हायरसेसमध्ये इन्सर्ट केली गेली, त्याच्यासाठी काही व्हायरसेसमध्ये P32 रेडिओएक्टिव्ह इन्सर्ट केलं, काही व्हायरसेसमध्ये S35 रेडिओएक्टिव्ह इन्सर्ट केलं. म्हणजेच P32 रेडिओएक्टिव्हिटी विच रेडिओएक्टिव्ह टू द DNA, म्हणजे काही व्हायरसेसचं फक्त DNA रेडिओएक्टिव्ह झालं आणि काही व्हायरसेसचं प्रोटीन रेडिओएक्टिव्ह झालं. Inserted into the bacteria, the bacteria which were infected by viruses, radioactive DNA which were radioactive, म्हणजे जे बॅक्टेरिया व्हायरसेस ने इन्फेक्ट झाले आणि जे बॅक्टेरिया हे जे रेडिओएक्टिव्ह DNA होते त्यांचीच रेडिओएक्टिव्हिटी बॅक्टेरियल सेलमध्ये दिसली. दॅट इंडिकेटिंग दॅट DNA इज पास्ड फ्रॉम द व्हायरसेस टू द बॅक्टेरिया. आणि दुसरं म्हणजे बॅक्टेरिया विच वेर इन्फेक्टेड बाय द व्हायरसेस हॅव्हिंग sulfur, having protein radioactivity,
which were not passed into the viruses or which were not indicating or that passed from the viruses to the bacteria. ज्यावेळेस सम आफ्टर इन्फेक्शन, ज्यावेळेस हे इन्फेक्शन केलं गेलं, radioactivity P and S was tested, only radioactivity P was found inside the bacterial cell. फक्त आणि फक्त radioactivity P जी आहे, that phosphorus, that P32, that means DNA radioactivity ही काय केली गेली, बॅक्टेरियल सेलमध्ये दिसली गेली. याच्यावरून रिझल्ट काय निघतो, दिस इंडिकेटिंग दॅट प्रोटीन फ्रॉम द व्हायरसेस डिड नॉट एंटर इन टू द बॅक्टेरिया. म्हणजे प्रोटीन जे रेडिओ केलेलं होतं ते बॅक्टेरियल सेलमध्ये दिसलं नाही, म्हणजे प्रोटीन जे आहे ते व्हायरसेसपासून बॅक्टेरियल सेलमध्ये एंटर झालं नाही. अँड DNA हे जे काय आहे ते व्हायरसेसमधून बॅक्टेरियल सेलमध्ये एंटर झालं. दॅट्स वाय DNA इज द जेनेटिक मटेरियल that passed from viruses to the bacteria. That means here DNA is the genetic material. With the help of diagram, here one virus and another virus, एक व्हायरस जो आहे, पहिला व्हायरस जो आहे तो रेडिओ केलेला आहे, प्रोटीन कोट केलेला आहे, दॅट इज द सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कॅप्सूल. प्रोटीन कोट रेडिओ झालेला आहे, रेड कलर दिसतोय आपल्याला. रेडिओ शो द रेड कलर हियर, और रेड कलर शो द रेडिओ. दुसरा व्हायरस जो आहे तो फॉस्फरस लेबल्ड DNA कोर, म्हणजे आतला जो DNA जो आहे तो रेडिओ झालेला आहे. दॅट मीन्स हियर P32. दोन्ही व्हायरसेस ज्यावेळेस बॅक्टेरियल सेलला इन्फेक्ट केले, एक्सपेरिमेंटची पहिली स्टेप आहे इन्फेक्शन. अँड व्हॉट इज इन्फेक्शन? दिस स्टेप व्हायरसेस अटॅक टू द बॅक्टेरियल सेल, विच इज द फर्स्ट इन्फेक्शन स्टेप हियर. वेन व्हायरसेस अटॅक or attach to the bacterial cell, that means here in this step infection is proceed, which is the infection step. Then the second step blending, and in this blending here व्हायरसेसनी अटॅक करून अटॅच होऊन जे काही मटेरियल टाकायचं आहे ते बॅक्टेरियल सेलमध्ये टाकलेलं आहे. आणि ह्या स्टेपमध्ये, ब्लेंडिंग स्टेपमध्ये, ॲक्च्युली विच इज द व्हायरल कोट हेअर वॉज रिमूव्ड. व्हायरल कोट हे काय होते, रिमूव्ह होते. दिस ब्लेंडिंग स्टेप विच इज द ब्लेंडिंग स्टेप, व्हायरल कोट वेअर removed or viruses removed or viral coat removed from the bacterial cell, which is the blending step here. Then third blending step सारखीच third step आहे, that is the centrifugation step. And what is the centrifugation step? It is a technique used for the separation of the particle separation करण्यासाठी ही टेक्निक वापरली जाते. And in that experiment the viral particles सेपरेटेड फ्रॉम द बॅक्टेरियल सेल. जे काही व्हायरल पार्टिकल्स आहेत ते बॅक्टेरियल सेलमधून टोटली सेपरेट झालेले दिसतात किंवा रिमूव्ह झालेले दिसतात. इन दिस स्टेप व्हायरस, रिपीट वन्स अगेन, व्हॉट इज द सेंट्रिफ्युगेशन हियर? द व्हायरस पार्टिकल्स सेपरेटेड फ्रॉम द बॅक्टेरियल सेल. रिझल्ट आपल्यासमोर आहे. रिझल्ट काय दिसते आहे? जे दोन बॅक्टेरियल सेल आहेत, पहिली जी बॅक्टेरियल सेल आहे जी प्रोटीन कोटनी व्हायरसेस जो रेडिओ केलेला होता तो रिमूव्ह झालेला आहे. आणि बॅक्टेरियल सेलमध्ये कुठल्याही प्रकारची रेडिओ शो नाही आहे. इथं रेड कलरच दिसत नाही. नो सल्फर डिटेक्टेड इन टू द सेल हिअर. आणि दुसरा व्हायरसेस जो आहे तो जो DNA रेडिओ केलेला होता, दॅट इज द फॉस्फरस डिटेक्टेड इन द सेल हिअर. जे रिझल्ट दिसते समोर हिअर, नो सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल, रेडिओ नाही, बट सल्फर कुठं दिसत आहे? सल्फर डिटेक्टेड इन टू द सुपरनटंट. सुपरनटंटमध्ये बाहेरच्या मीडियममध्ये रेडिओ दिसत आहे. आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये फॉस्फरस डिटेक्टेड इन टू द सेल, दॅट मीन्स DNA विच इज एंटर इन टू द सेल, बट नो फॉस्फरस डिटेक्टेड इन टू द सुपरनटंट. बाहेर रेडिओ शो करत नाही, बॅक्टेरियल सेलमध्ये रेडिओ शो करते. दिस इंडिकेटिंग दॅट प्रोटीन फ्रॉम द व्हायरस डिड नॉट एंटर. प्रोटीन कोड जे आहे ते व्हायरसेसमध्ये एंटर झालेलं नाही. But DNA which is enter into the bacterial cell, that means DNA is the genetic material. I hope you all understand. Thank you.